Yes, good morning. Yes, friends, a little bit late, but we have already started now. And on your screens, you can see a title like Sam 3, The Homecoming. Uh, what is The Homecoming? It is the title of a short story written by Rabindranath Tagore. So, in the last few weeks, we have been dealing with a grammatical topic of direct and indirect, and that we have completed. But today, we begin with a new topic or something from your textbook. This is the very first unit, very first story from your textbook, and the title is The Homecoming. It's a beautiful story by Rabindranath Tagore. Now, who doesn't know Rabindranath Tagore? Perhaps everyone knows a few or many things about Rabindranath Tagore. So, first of all, we shall try to get an idea about the writer himself. થોડીક લેખક વિશેની વાત કરીશું. એની વાત કર્યા પછી થોડીક સ્ટોરીની વાતના બેકગ્રાઉન્ડમાં આવતા કેટલાક ખાસ શબ્દો જેને ગ્લોસરી કહીએ એ ગ્લોસરીની પણ વાત કરીશું. અને પછી the summary of the story I shall try to give you or try to summarize the gist of the story, the heart of the story. So that will be the procedure we go by. Now you can see on your screens two pictures of late Sri Rabindranath Tagore, who was also known as Gurudev Rabindranath Tagore. In the true sense of the word, he was the Gurudev of the world perhaps. Many would like to call him Gurudev because he was such an erudite person, such a learned person, and a wise man on this earth that had ever taken a birth. So you would also fall in love with him if you read some of his works. To fall in love with him, you need to read something about him and something written by him. What do you know about Tagore? Perhaps you know that he is the author of a very famous collection of poems, Gitanjali. And by that particular title you know him or we know him. But there are plenty of other things, and we will try to acquaint ourselves with that kind of introduction about the author first. So you can see these two pictures on your screens and you can visualize the person behind, a tall, not heavily but strongly built personality, a wonderful personality. Very few small videos are also available on net about Tagore, and you can watch them if you are lucky, you can get them if you are lucky. So when you hear him, when you see him on the screens, you will be delighted, that is for sure. How do we go today? Introduction of the author, and then after the introduction I have added some slides of difficult words coming out from the story, and then we shall pick up the summary of the story, themes of the story, motifs of the story, symbols, conclusion, discussion and questions. This will be the process. I don't think today we shall be able to cover all these things, but a few things from this we shall be able to cover them. And perhaps next Friday or Thursday we are meeting at the college in person physically. So offline coaching, offline learning also would be possible from Thursday onwards. So if we meet in the classrooms, it will be a lot more easier to discuss all these things. Now what about the next slide? Now this is
a brief about Tagore's life, and along with me try to read on your screens. You may have shorter or smaller fonts, but you will be able to read them anyways. Rabindranath Tagore, 1861-1941. So the lifespan is of 80 years. 1861માં જન્મ છે એમનો અને 1941 એમાં મૃત્યુ થયું એમનું. એ વચ્ચેના 80 વર્ષનો ગાળો. કોણ હતા ટેગોર? વોઝ ધ યંગેસ્ટ સન ઓફ દેવેન્દ્રનાથ ટેગોર, એ લીડર ઓફ ધી બ્રહ્મો સમાજ. દેવેન્દ્રનાથ ટેગોર એમના પિતાજી, અને એ પણ બ્રહ્મો સમાજ. આ બ્રહ્મો સમાજની એક્ટિવિટીઝ ત્યારે ખૂબ ફૂલી ફાલી હતી એ સમયે, અને એમના એ એક્ટિવ મેમ્બર હતા દેવેન્દ્રનાથ ટેગોર, which was a new religious sect in 19th century Bengal, and which attempted a revival of the ultimate monastic basis of Hinduism as laid down in the Upanishads. બ્રહ્મો સમાજનું કાર્ય હતું કે ઉપનિષદોમાં આવતા જે વિચારો છે એનું ક્રિયાન્વયન થાય, એના લગતી એક્ટિવિટીઝ થાય સમાજમાં. એટલે સમાજમાં એક સારી પ્રવૃત્તિ વિકસે એના માટે બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના થયેલી. ખૂબ એડવાન્સ વિચારધારાઓ ધરાવતી બ્રહ્મો સમાજની આખી એન્ટિટી એટલે અસ્તિત્વ હતું, અને ખૂબ વિચારક લોકો એમાં જોડાયા હતા. એમાંના દેવેન્દ્રનાથ ટેગોર પણ એક હતા. He was educated at home. This is very strange. Tagore never went to school in the formal sense of the word. એમ કેવું હોય તો ચાલે કે ક્યારેય ટેગોર છે એ સ્કૂલે ગયા નથી, અને છતાંય ઘણા બધા એવોર્ડ્સ એમણે જીત્યા છે પોતાની કલમ દ્વારા. કેવી રીતે શીખ્યા હશે આ બધું? And although at 17 he was sent to England for formal schooling, he did not finish his studies there. જ્યારે ઘેરે હતા ત્યારે શિક્ષકો એમને ઘેરે ભણાવવા અભ્યાસ કરાવવા આવતા હતા, અને 17 વર્ષની ઉંમરે એમના પિતાજી એમને ઇંગ્લેન્ડ મોકલ્યા કે ત્યાં જઈને ભણે. પણ ત્યાં પણ એમણે પોતાનું સ્કૂલિંગ જે કહેવાય એ સ્કૂલિંગ ત્યાં પૂરું ન કર્યું. એટલે જે રૂટીન સ્કૂલ્સ હોય, આપણે જે રીતે સ્કૂલ કોલેજમાં ભણીએ છીએ એ પ્રકારની લાઈફ એ જીવ્યા જ નથી. સ્કૂલે જાય સવારના, બપોરે ઘરે આવીને હોમવર્ક કરે, એવું કંઈ એમણે કર્યું નથી. યા ઓફકોર્સ ટીચર્સ કેમ ટુ હિઝ હોમ એન્ડ હી વોઝ ટોટ લાઈક દેટ. અને એ રીતે એમણે ઘણું બધું શિક્ષણ મેળવ્યું ઘેરે બેઠા બેઠા. તો ઘેરે બેઠા પણ સારું શિક્ષણ મેળવી શકાય, શિક્ષકો વગર પણ સારું શિક્ષણ મેળવી શકાય, એવું ટેગોરે અનેક ક્ષેત્રે પ્રૂવ કર્યું છે. એટલે માત્ર સ્કૂલમાંથી જ શિક્ષણ મળે, આજકાલ એવું બની રહ્યું છે કે ઘેરે બેઠા બાળકો કંટાળી ગયા. આ કોવિડના સમયમાં એમ કહેવાય છે કે ઘણા બધા બાળકોને સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સ થવા માંડ્યા. એનું કારણ શું છે? તો એમનું કારણ એ છે કે પોતાની જે શીખવાની અંદરની ધગશ છે, પોતાની ક્રિએટિવિટી છે, એને બહાર લાવવાનો કોઈ પ્રયાસ નથી. પણ જે આપણે રૂટીનમાં ગોઠવાઈ ગયા, ટેવાઈ ગયા, એમાંથી મુક્ત થઈ ગયા ત્યારે આંચકો લાગ્યો છે. તો આ ફ્રી સમય દરમિયાન પણ જો આપણે આપણી જાતને એક્ટિવ રાખી હોય તો કેટલાક સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સથી બચી શકાયું હોય. પણ ઘણા બધા બાળકો એના મનોવૈજ્ઞાનિક કેટલાક સમસ્યાઓના ભોગ બન્યા છે. હવે સ્કૂલો ધીરે ધીરે ચાલુ થાય એવું લાગે છે, તો ત્યારે ફરી પાછા એ બાળકો રૂટીનમાં ગોઠવાશે. પણ પોતાની જાતમાંથી પણ કંઈક શીખવું, આપણી અંદરની તાકાતને. વોટ ઇઝ એજ્યુકેશન? એજ્યુકેશન ઇઝ ટુ ડ્રો આઉટ. બાળકમાં કે વ્યક્તિમાં પડેલું અંદરનું તત્વ એને બહાર ખેંચવું. તો ડ્રોઈંગ આઉટ આપણે જો જાતે પણ ગોઠવી શકીએ તો એમાંથી ઘણું બધું શીખીએ. એમ ટેગોર છે એ પોતાની જાતે ઘણું શીખ્યા, બહારના શિક્ષકોની પણ મદદ લીધી, પણ એમના ઘેરે આવતા, એ સ્કૂલે નથી ગયા. આ એક બહુ સરસ મજાની વસ્તુ છે, સમજવા જેવી છે. In his mature years, in addition to his many-sided literary activities, he managed the family estates, a project which brought him into close touch with common humanity and increased his interest in social reforms. ઘેરે રહીને
કામ કરતાં કરતાં પોતાની જાગીર સંભાળતા, ઠાકુર હતા એટલે બહુ મોટા જાગીરદાર કુટુંબના, એ પોતે ઇનહેરિટેડ હ્યુજ પ્રોપર્ટીઝ એટલે પ્રોપર્ટીનું, એસ્ટેટનું ધ્યાન રાખતા રાખતા પોતાની લિટરરી એક્ટિવિટી એટલે સાહિત્યની પ્રવૃત્તિઓ પણ ચાલુ રાખતા રાખતા એક સરસ મજાના એક અનુભવમાંથી પસાર થયા અને નાના માણસોના સંપર્કમાં આવ્યા. કારણ કે એસ્ટેટ સંભાળવી હોય તો ઘણા બધા લોકોને કામે લગાડવા પડે. ત્યારે ઘણા બધા નાના લોકોને, મોટા લોકોને મળવાનું થાય અને એમનો પરિચય એમના ઓબ્ઝર્વેશનમાં એ વણાતો ગયો. એટલે નાના નાના લોકોને સંપર્કમાં આવ્યા પછી એમને એમ થયું કે આ લોકોમાં હજી ઘણી ગેરસમજો છે, ઘણી અંધશ્રદ્ધાઓ છે. એટલે એમણે સોશિયલ રિફોર્મ્સમાં પણ સામાજિક જેને કહેવાય કે ઉત્કર્ષ માટે ઘણા બધા કામો વિચાર્યા એમણે. જેમ એમના પિતાજી બ્રહ્મો સમાજની એક્ટિવિટીમાં કાર્યરત હતા, એમ એ પોતે પણ કેટલાક સોશિયલ રિફોર્મ્સ. તો સોશિયલ રિફોર્મ્સના ઘણા બધા માધ્યમો હોય. એવા લોકો વચ્ચે જઈને કામ કરવું અથવા તો પોતાની લેખની દ્વારા, ઘણીવાર વાર્તા દ્વારા, ઘણીવાર કવિતા દ્વારા એવા કેટલાક સામાજિક આયામો છે એના ઉપર કટાક્ષ કરીને કે એના ઉપર લેખ લખીને કે એની સુધારણાની પ્રવૃત્તિઓ થઈ શકતી હતી. એટલે ઘણા બધા સામાજિક રિફોર્મ્સ સાથે આ રીતે પણ જોડાયા. He also started an experimental school at Shanti Niketan where he tried his Upanishadic ideals of education. એમના પિતાજી બ્રહ્મો સમાજ દ્વારા ઉપનિષદના વિચારો ફેલાવવાનું કામ કરતા. આ પણ શાંતિ નિકેતન એવી એક પ્રાયોગિક શાળાની શરૂઆત કરી. કલકત્તામાં આજે પણ આ શાળા વિદ્યમાન છે. વિશ્વ ભારતી અને શાંતિ નિકેતન આ બંને સંસ્થાઓની સ્થાપના કરી. જોવા જેવી સંસ્થાઓમાં આ એક ગણી શકાય એવી સંસ્થા છે. નેચરલ જે કહેવાય કે સ્કૂલિંગ આજકાલ નેચરલ બની ગયું કે ચાર દિવાલની વચ્ચે બેસીને સ્કૂલમાં જવું, ભણવું. એના કરતાં કંઈક જુદું સ્કૂલિંગ વિશાળ એક જગ્યામાં કુદરતના સાનિધ્યે બેઠા બેઠા, વૃક્ષ નીચે બેઠા બેઠા શિક્ષકો, ગુરુજનો પાસેથી શિક્ષણ મેળવવું, આવો એક વિચાર એ લઈને ચાલ્યા. અને હજારો, અસંખ્ય વિદ્યાર્થીઓ જે શાંતિ નિકેતનમાંથી પસાર થયા એ સમાજના પોતપોતાના ક્ષેત્રોમાં ખૂબ સારી પ્રગતિ કરીને લીડર્સ બન્યા છે. આ ગુજરાતમાંથી પણ ઘણા બધા શાંતિ નિકેતનના સંપર્કમાં આવ્યા. હું તમને એક સરસ નામ કહી શકું કે ઝવેરચંદ મેઘાણી. તો ઝવેરચંદ મેઘાણી એ એક્ટિવલી રવિન્દ્રનાથ ટેગોરના સંપર્કમાં હતા અને એના કારણે એમના જીવનમાં પણ કેટલાય ચેન્જીસ આવ્યા. એ એમણે નોંધ્યું છે એમના લેખોમાં પણ. તો ઝવેરચંદ મેઘાણી જેવા અનેક વ્યક્તિત્વો આખા ભારતભરમાં, દેશ વિદેશમાં ખેલાણા છે. એ શાંતિ નિકેતનની એક મોટી દેન છે. આજે પણ એ શાંતિ નિકેતન એ વિદ્યમાન છે. જેમને જે અભ્યાસ કરવો હોય ત્યાં સગવડતા મળે છે. કોઈને નૃત્યમાં રસ હોય, કોઈને કલામાં રસ હોય, કોઈને ચિત્રકારીમાં રસ હોય, કોઈને સાયન્સમાં રસ હોય, કોઈને અવકાશી ખગોળ વિજ્ઞાનમાં રસ હોય, તો એ બધા વિદ્યાભ્યાસો ત્યાં થઈ શકતા હોય એવી પરિસ્થિતિ છે આજે. He also started an experimental school at Shanti Niketan where he tried his Upanishadic ideals of education. From time to time he participated in the Indian nationalist movement. સમયાંતરે એમણે ભારતની આઝાદીની ચળવળમાં પણ ભાગ લીધો. Though in his own non-sentimental and visionary way, and Gandhi, the political father of modern India, was his devoted friend. બહુ મોટી સિદ્ધિ કહેવાય કે ગાંધીજી એમના મિત્ર હતા. માર્ગદર્શક, ઉપદેશક નહીં, પણ ગાંધીજી એ ટેગોર પાસે બેસતા, વાતો કરતા, એમના પાસેથી માર્ગદર્શન લેતા. અને સામે પક્ષે ટેગોર પણ એમની સાથે. અમને એકાદ બે ફોટો આપીશ, તમને બતાવીશ થોડી વારમાં, કે જેમાં ગાંધી અને ટેગોર સાથે બેઠા વાતો કરતા હોય એવું દ્રશ્ય. સરસ મજાના દ્રશ્યો છે. અને કદાચ એમ કેવું હોય કે મહાત્મા એવું ઉપનામ મહાત્મા ગાંધી એમ કહીએ છીએ, તો આ મહાત્મા એ ટેગોરે આપેલું નામ છે. એમાં કંઈ અતિશયોક્તિ નથી, એમણે જ આપ્યું છે આ નામ એવું હિસ્ટ્રી નોંધે છે. Tagore was knighted by the ruling British government in 1915. ટેગોરને નાઇટહુડ
એક એવો એવોર્ડ મળેલો 1915માં. આ 1915ના એવોર્ડ પહેલાં એમને, તમે જાણો છો એમ, વિશ્વ પ્રસિદ્ધ એવો નોબલ પુરસ્કાર મળી ચૂકેલો હતો. પણ એની પછી 1915માં બ્રિટિશ સરકારે ટેગોરને નાઇટહુડ નામનો ખિતાબ આપ્યો હતો. સર નાઇટ કહેવાય. સર કોને કહેવાય? આપણે ઘણા બધા લોકોને સર કહીએ છીએ, પણ એકચ્યુઅલી સર છે એ એક ખિતાબ છે, નાઇટહુડ છે. એ બ્રિટિશરો દ્વારા અપાતો એક એવોર્ડ હતો જે આજે બ્રિટનમાં અવેલેબલ છે. ઘણા લોકોને આજે પણ નાઇટહુડ ખિતાબ આપવામાં આવે છે. પણ અહીંયા આપણે જેમ તેમ બધાને સર કહીએ તો એ માનાર્થે બરાબર છે કે આપણે ઘણા બધાને સર કહીને અમે પણ કહીને બોલાવીએ છીએ, એમ તમે પણ અમને કહીને બોલાવો. પણ એકચ્યુઅલી સર ઇઝ એ નાઇટહુડ. એટલે 1915માં એમને આ નાઇટહુડ મળ્યો. પણ within a few years he resigned the honor as a protest against British policies in India. થોડાક જ વર્ષોમાં એમણે એ એવોર્ડ છે એ બ્રિટિશ સરકારને પાછો આપી દીધો. કારણ કે બ્રિટિશ સરકારની પોલિસીઓ છે એ ભારતમાં એક ક્રૂર દમનશાહી પોલિસીઝ હતી અને એના વિરોધમાં એમણે આ આખો એવોર્ડ એમને પાછો સોંપી દીધો. તો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક જિસ્ટ ઓફ ટેગોર્સ લાઈફ. એની સાથે બીજી ઘણી વાતો જોડાયેલી છે. ટેગોર હેડ અર્લી સક્સેસ એઝ એ રાઇટર ઇન હિઝ નેટિવ બેંગાલ. લેખક તરીકે શરૂઆતથી જ સફળતા મળતી ગઈ. પોતે બંગાળી ભાષામાં જ લખતા. વિથ હિઝ ટ્રાન્સલેશન્સ ઓફ સમ ઓફ હિઝ પોએમ્સ હી બીકેમ રેપિડલી નોન ઇન ધ વેસ્ટ. પોતે જ પોતાની કેટલીક કવિતાઓ ટ્રાન્સલેટ કરી અને પબ્લિશ કરાવી અને વેસ્ટમાં એટલે પશ્ચિમના દેશોમાં એમની કવિતાઓ દ્વારા એ ખૂબ પ્રખ્યાત થયા. ઇનફેક્ટ હિઝ ફેમ attained a luminous height, taking him across continents on lecture tours and tours of friendship. એમના કાવ્યોના કારણે એટલા બધા પ્રસિદ્ધ થયા કે એમને બહાર દેશ વિદેશથી ઇન્વિટેશન આવતા ભાષણો આપવા માટે, અને એ ભાષણો એ આપવા માટે જતા, વાતચીત કરતા લોકો સાથે, કવિતાની વાતચીત કરતા, વિશ્વ બંધુત્વની વાત કરતા. તો આ જે બધી વાતો છે એ એમને ઘણી આગળ લઈ જાય છે અને ખૂબ ઊંચાઈ સુધી લઈ જાય છે. અને એક પ્રસંગ નોંધવા જેવો એમણે પણ નોંધ્યો છે કે એક વખત જાપાનમાં એમને આવી એક લેક્ચર માટેનું આમંત્રણ મળ્યું અને જાપાન જ્યારે જાય છે ત્યારે એમના નિર્ધારિત સમયે હોલમાં જાય છે આગળ જ્યારે ભાષણ આપવા માટે, ત્યારે જોવે છે તો આખો હોલ ખાલી છે. શું કામ? આંચકો લાગે છે. કોઈ આવ્યું નહીં એમનું ભાષણ સાંભળવા. પછી પૂછપરછ કરતાં ખબર પડી તો જાપાની વિદ્યાર્થીઓ એવું બોલતા હતા. ત્યારે એક યુનિવર્સિટીમાં જ ભાષણ હતું એટલે વિદ્યાર્થીઓ સામે જ હતું. તો જાપાની વિદ્યાર્થીઓએ એવો કહીને વિરોધ કર્યો કે આ ગુલામ દેશનો માણસ આપણને આવીને આ વિશ્વ બંધુત્વની વાતો કેવી રીતે કરશે? પોતાનો દેશ ગુલામ હોય ને બીજાને બધી શિખામણ આઝાદીની આપવી, આ કેવી રીતે શક્ય બને? અને ટેગોરને પણ સાચું લાગ્યું, એમને આંચકો લાગે છે. તો આવા ઘણા અનુભવો એમણે પોતાના જીવનમાં નોંધ્યા છે. એટલે એમની એક હાઇટ હતી, એક ઊંચાઈ હતી, એ દેશ વિદેશ બધાએ સ્વીકારેલી ઊંચાઈ હતી અને લોકો એમને ખૂબ આદરથી, માનથી સત્કાર આપતા. નેશનલિસ્ટ મૂવમેન્ટમાં જોડાયા હતા એવું આગળ આવે છે. પણ નેશનલિસ્ટ મૂવમેન્ટમાં જોડાયા પછી પણ એમને લાગ્યું કે આ જે બધી દેશ વિદેશની જે બાઉન્ડ્રીઝ છે, જે સીમાઓ છે, એ બધી ખોટી સીમાઓ છે. માણસ છે એ દુનિયાના કોઈ પણ છેવાડે રહેતો હોય, કોઈ પણ ભાગમાં રહેતો હોય, તો દરેક માણસ એક માણસ છે. વિશ્વ બંધુત્વની વાત કરી છે એમને. તો નેશનલિઝમ એ નેરો વિચાર છે, સાંકડો વિચાર છે. પણ વિશ્વ બંધુત્વ, વસુધૈવ કુટુંબકમ, એ ભાવનાને જે ઉપનિષદમાં પણ આલેખાયેલી છે. તો આખું એ વિશ્વ એક કુટુંબ છે. આવા ભાવને રજૂ કરતા એમના લેખ, એમના જુદા જુદા વક્તવ્યો, એમની વાર્તાઓ, એમના કાવ્યોમાં એ જ બધી વાતો એ દેખાય તમને. ફોર ધ હોલ વર્લ્ડ હી બીકેમ ધ વોઇસ ઓફ ઇન્ડિયાઝ સ્પિરિચ્યુઅલ હેરિટેજ. સ્પિરિચ્યુઅલ હેરિટેજના એક અવાજ બની જાય છે. આધ્યાત્મિક વારસો ભારતનો શું છે? તો આધ્યાત્મિક વારસાની વાત કોની પાસે સાંભળાય? તો બધા એમ કહેતા કે ટેગોર, એનાથી બેસ્ટ કોઈ ન હોઈ શકે.
તો ટેગોર આ રીતે આધ્યાત્મિક વારસાના એક આધાર સ્તંભ બની જાય છે. ભારતનો આધ્યાત્મિક વારસો શું એવું કોઈને કંઈ સમજવું હોય તો એ ટેગોર પાસે આવતા. એન્ડ ફોર ઇન્ડિયા, એસ્પેશિયલી ફોર બેંગાલ, હી બીકેમ એ ગ્રેટ લિવિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. કોઈ વ્યક્તિ મટીને સંસ્થા બની જાય, એવડું મોટું વ્યક્તિત્વ. તમે વિચારો કે કોઈ વ્યક્તિ છે એ સંસ્થા બની જાય. સંસ્થા તો કેટલા બધા જુદા જુદા કાર્યો જ્યારે ભેગા થાય, કેટલાય લોકો ભેગા થાય ત્યારે એક સંસ્થા નિર્માણ થાય. તો ટેગોર પોતે પોતાનામાં એક સંસ્થા હતા. આ એક વિશિષ્ટ વાત છે, આ એક બહુમાન છે એક પ્રકારનું, કે જે દરેક લોકોએ સ્વીકાર્યું છે કે ટેગોર છે એ પોતે પોતાનામાં એક સંસ્થા હતા. આ કેવી સંસ્થા, શું કામે આ સંસ્થા હતી, તો એની પણ થોડીક સમજણ એ તમને અહીંયા દેખાશે કે એમના કાર્યો શું રહ્યા જીવનમાં. Although Tagore wrote successfully in literary genres, he was first of all a poet. Among his 50 and odd volumes of poetry are Mansi, Sonar Tari and Balka. આ બધા જે તમે વાંચો ધ્યાનથી, એમના બધા કાર્યો છે, એમને જે કૃતિઓ તૈયાર કરી લેખનની જુદી જુદી, એમાં કાવ્યો છે, નવલકથાઓ છે, શોર્ટ સ્ટોરી છે, એજ્યુકેશન વિશે લખ્યું છે, ફિલોસોફી વિશે લખ્યું છે, વિશ્વ બંધુત્વ વિશે લખ્યું છે. તો એ લેખક હતા. નાટકો પણ લખ્યા, નાટકો ભજવ્યા, અને નાટકો ભજવ્યા, એનું દિગ્દર્શન કર્યું, એનું સંગીત આપ્યું. ટેગોર સંગીત છે આજે રવિન્દ્ર સંગીતના નામે આજે પણ વહેલી સવાર છે એ બંગાળી ઘરોમાં રવિન્દ્ર સંગીતથી શરૂ થાય છે. આ એક બહુ મોટી સિદ્ધિ છે. એટલે એમના નામે સંગીત છે, એમના નામે લેખન છે, ફિલોસોફી છે, ઘણું બધું છે. એમના નામે એજ્યુકેશન છે. અને 60 વર્ષની ઉંમરે, એટ ધી એજ ઓફ 60, જ્યારે બધું બંધ કરવાનું હોય, જ્યારે ચોપડા જીવનના, ત્યારે એક નવું એક આયામ પોતાના જીવનમાં ટેગોર ખોલીને એમાં સિદ્ધિ મેળવે છે. અને એ હતી કે એવું કહેવાય છે કે ટેગોર 60 વર્ષે ચિત્રકારી શીખવાની શરૂઆત કરે છે અને એમાં માસ્ટરી હાંસલ કરે છે. સો દેટ વોઝ હિઝ અચીવમેન્ટ. એટ ધી એજ ઓફ ઇવન 60, હી કુડ પેઇન્ટ બ્યુટિફુલ પિક્ચર્સ, હી કુડ ડ્રો બ્યુટિફુલ પિક્ચર્સ, અને વિશ્વમાં પ્રખ્યાતિ પામી શકે એવા ચિત્રો આજે બી શાંતિનિકેતનમાં કે વિશ્વ ભારતીમાં અવેલેબલ છે, એમના બનાવેલા ચિત્રો. તો આ એક મોટી સિદ્ધિ. 60 વર્ષની ઉંમરે પણ એમણે કીધું કે જીવનમાં જે કંઈ શીખવું હોય કોઈ પણ ઉંમરે શરૂ કરી શકાય, એમાં કંઈ વાંધો નથી. તો મોટાભાગનો સમાજ એવો હોય કે 60 વર્ષની ઉંમરે તો એ પોતાની જીવનની કિતાબ સમેટતો હોય, સંકેલતો હોય, ત્યારે ઘણા બધા પાનાઓ ખોલવાનું સાહસ એ રવિન્દ્રનાથ ટેગોર કરતા, અને એ રીતે પોતાનું જીવન જીવવાનો પ્રયાસ કરતા. તો આ રીતે એક વ્યક્તિમાં એક સંસ્થા, ઘણી બધી ટેલેન્ટ હતી એમનામાં. આ બધી ટેલેન્ટનો ખજાનો એટલે ટેગોર. એટલે માત્ર હું અહીંયા વાતો કર્યા કરું ટેગોરની, તો અનેક વાતો છે. અને તમને એમ કહું કે ભાઈ આપણું રાષ્ટ્રગીત છે એ ટેગોરે લખ્યું, તો એ તો બધાને ખબર હોય, તો એટલે હું નથી બોલતો. પણ એમણે 3 દેશોના રાષ્ટ્રગીતમાં પોતાની છાપ છોડી છે. બાંગ્લાદેશ છે એ 1971માં બનેલો નવો દેશ, તો બાંગ્લાદેશે પોતાનું રાષ્ટ્રગીત પણ ટેગોરે લખેલી કવિતા એમણે સ્વીકારી છે રાષ્ટ્રગીત તરીકે. અને શ્રીલંકાનું રાષ્ટ્રગીત પણ ટેગોરની પ્રભાવ હેઠળ લખાયેલું ગીત છે. તો કોઈ એવું વ્યક્તિ નહીં હોય કે જેણે 3 રાષ્ટ્રોના, એટલે ભારત, બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકા, આવા 3 રાષ્ટ્રોના રાષ્ટ્રગીત લખવાની એક બહુમૂલ્ય સિદ્ધિ હાંસલ કરી હોય. તો ધીસ ઇઝ ધ થિંગ દેટ વી નો અબાઉટ ટેગોર. તો આવી અનેક બાબતો હશે જે આપણે નહીં પણ જાણતા હોઈએ. થોડીક જાણકારી મેળવવા માટે ટેગોરના ઘણા બધા વક્તવ્યો છે, કાવ્યો છે, ગુજરાતીમાં પણ પ્રસિદ્ધ થયા છે. મેં તમને ઝવેરચંદ મેઘાણી કીધું, તો ઝવેરચંદ મેઘાણીએ ઘણી બધી વાર્તાઓ ટેગોરની અસરમાં લખી છે, એમના ટ્રાન્સલેશન પણ કર્યા છે. તો તમે થોડુંક જો વાંચવાનો પ્રયાસ કરો, આમાં ઘણા બધા ટાઇટલ્સ આપ્યા છે, ઘણી બધી વાર્તાઓ છે, એ વાર્તાઓના ટાઇટલ્સ પણ અહીંયા આપ્યા છે. તો આમાંથી પણ ઘણું બધું તમે એકાદ બે કાવ્યો એના કે એકાદ બે સ્ટોરીઝ જો તમે વાંચશો, આપણે એક સ્ટોરી તો ભણવાની જ છે ઓલરેડી, તો એ સ્ટોરી જ્યારે ભણશો ત્યારે તમને ખૂબ મજા આવે એવી વાર્તા છે.
માનવ મનનો ચિતાર એ કોઈ પામી શકે નહીં, પણ ટેગોરે પામવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને રજૂ કરે છે. એ રીતની એ વાર્તા એ આપણે જોવાના છીએ થોડી વારમાં. પણ અહીંયા જે તમારા સ્ક્રીન ઉપર છે એ તમે એમના કાર્યો છે, જે કૃતિઓ બની છે એની રેન્જ જુઓ. 1910માં ગીતાંજલિ પ્રસિદ્ધ થયું અને 1913માં ગીતાંજલિ માટે થઈને એમને નોબેલ પારિતોષિક મળ્યું. તો આ નોબેલ પારિતોષિક પ્રથમ ભારતીય સાહિત્યના લેખકને મળ્યું એવું કહેવાય છે, અને એ સાચી પણ ઘટના છે, હકીકત છે. તો ભારતીય સાહિત્યને નોબેલ પારિતોષિક મળ્યું હોય એવી આજ સુધીની આ પહેલી ઘટના. અત્યાર સુધી બીજા કોઈને મળી શક્યું નથી, તો એ પણ આપણે સમજીએ છીએ. તો નોબેલ પારિતોષિક એ બહુ મોટી એક સિદ્ધિ એમણે ગીતાંજલિ દ્વારા મેળવી છે. અહીંયા છેલ્લા 2-3 વાક્યો હું વાંચું છું આપણી સગવડતા માટે. બિસાઇડ્સ ધીઝ હી રોટ મ્યુઝિકલ ડ્રામાસ. હવે જુઓ, એમણે આ બધા કાવ્યોને વાર્તાઓને એ તો ઠીક લખી જ છે. હી રોટ મ્યુઝિકલ ડ્રામાસ, ડાન્સ ડ્રામાસ, એસેસ ઓફ ઓલ ટાઈપ્સ, ટ્રાવેલ ડાયરીઝ એન્ડ 2 ઓટોબાયોગ્રાફીઝ. 2 પોતાની આત્મકથાઓ લખી છે. One in his middle years and the other shortly before his death in 1941. જ્યારે એમની ઉંમર અધવચ્ચે હતી ત્યારે, એટલે 40ની આસપાસ એમણે એક ઓટોબાયોગ્રાફી લખી, અને એમના ડેથ પહેલાં, એમના મૃત્યુ પહેલાં એમણે પોતાની આત્મકથા ફરીવાર લખી. આવી 2 તો ઓટોબાયોગ્રાફી લખી છે. ટેગોર ઓલ્સો લેફ્ટ ન્યુમરસ ડ્રોઈંગ્સ એન્ડ પેઇન્ટિંગ્સ. એમણે કેટલાક ડ્રોઈંગ અને પેઇન્ટિંગ પણ જે બનાવેલા, ક્લાસ જેને કહેવાય, ક્લાસિક એવા પેઇન્ટિંગ્સ અને ડ્રોઈંગ્સ આજે પણ વિદ્યમાન છે એમની સંસ્થામાં. અને સોંગ્સ ફોર વિચ હી રોટ ધ મ્યુઝિક હિમસેલ્ફ. એમણે પોતે જ ગીતો લખ્યા, એમણે પોતે જ ગીતો કમ્પોઝ કર્યા, એને મ્યુઝિકમાં ઢાળ્યા. આવું એકમાં અનેક વ્યક્તિત્વ, એકમાં અનેક. આ સમજવા જેવો વિષય છે. આપણે એક જિંદગી જીવી અને એક જ ટ્રેક ઉપર હાલીએ તો થાકી જઈએ છીએ. તો ટેગોરે તો ઘણું બધું અચીવ કર્યું, ઘણું બધું હાંસલ કર્યું. આ કેવી રીતે? તો અંદરની એક કઈ ઉર્જા હશે, અંદરની એક કઈ તાકાત હશે, કઈ સ્ફૂર્તિ હશે કે જેમને એ રીતે આ વ્યક્તિત્વને બહાર લાવ્યા છે. તો આ રીતે ટેગોર એક વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ. આપણી સામે એની એક વાર્તા આપણે થોડી વારમાં ભણીશું. હવે વાર્તા છે ધ હોમ કમિંગ. આ હોમ કમિંગની વાર્તા ખૂબ સુંદર મજાની. ફટીક નામના એક છોકરાની વાર્તા છે. નાની ઉંમરનો 12-14 વર્ષનો છોકરો, એની જે મનસ્થિતિ છે, સ્કૂલે જવું ન જવું, તોફાન કરવા, અને છેલ્લે શું થાય છે એ ઘટના. એની એક વાર્તા શરૂ કરતા પહેલાં અહીંયા હું હવે પછીની સ્લાઇડ્સમાં ગ્લોસરી, એટલે એ વાર્તામાં જે અઘરા શબ્દો છે એની થોડી વાત તમારી સામે રજૂ કરું છું. આ સ્ક્રીન્સ જે હવે પછી આવે તમારી સામે, એ સ્ક્રીન્સના તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, જેમાં ગ્લોસરી એટલે અઘરા શબ્દો અને એના અર્થો આપ્યા છે. થોડાક શબ્દો આપણે એમાંથી જોઈએ. થોડાક શબ્દો કદાચ તમને ખ્યાલ પણ હશે. રિંગ લીડર, એ શબ્દને સમજાવવાની જરૂર ન હોય. લીડર એટલે શું? તો લીડરને આપણે જાણીએ છીએ. માસ્ટ, એવો એક શબ્દ પણ વાર્તામાં આવે છે. વર્ટિકલ પોલ ઓન એ શિપ ઓર એ બોટ. શિપ કે જહાજ કે નાનકડી હોડીમાં એક જે ઊભું લાકડું, બહુ ગોળ સરસ મજાનું લાકડું, જેને માસ્ટ કહેવામાં આવે છે, અને એના દ્વારા સપોર્ટ આખી શિપને કે બોટને મળતો હોય. મડ ફ્લેટ, એ સ્ટ્રેચ ઓફ ફ્લેટ મડી લેન્ડ બાય ધ સાઇડ ઓફ ધ રિવર. ગારા કીચડવાળી જે જગ્યા હોય એને મડ ફ્લેટ કહેવાય. સેકન્ડ એટલે ટેકો આપવો, ટુ એગ્રી ટુ સમથિંગ યુનાનિમસલી વિધાઉટ ડિસએગ્રીમેન્ટ. યુનાનિમસલી એટલે સર્વાનુમતે. સોન્ટિયર, ટુ વોક ઇન લીઝરલી મેનર, ધીરે ધીરે અંદર પ્રવેશવું, દાખલ થવું. ટિમિડલી, ઇન એ શાય અનશ્યોર મેનર. શાય એટલે શરમાળ રીતે. મેડિટેટ, ટુ કેરફુલી થિંક અબાઉટ સમથિંગ. મેડિટેટ એટલે ધ્યાન ધરવું. ફ્યુટિલિટી, યુઝલેસનેસ, નકામાપણું. થ્રેશ, થ્રેશ એટલે માર મારવો, બીટઅપ. ક્રાઇસિસ, ક્રાઇસિસ એટલે આમ તો કટોકટી એમ કહેવાય, પણ અહીંયા જેને કહેવાય મોમેન્ટ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ. આ વાર્તામાં એને એ રીતે લેવાનું છે, એક મજાની ક્ષણ. પેરિલ, પેરિલ એટલે ડેન્જર,
ભય. હોર્સ આ અવાજ માટે વપરાતો શબ્દ છે. આ હોર્સ સ્પેલિંગ જુદો છે, તમે જોજો, ચેક કરજો બરાબર. બહુ ડીપ અને હાર્શ સાઉન્ડિંગ, ઊંડો અને આમ જરા કર્કશ લાગે એવો અવાજ. એઝ ઇફ ફ્રોમ શાઉટિંગ ઇલનેસ ઓર ઇમોશન. અવાજ બહુ જોરથી રાડો પાડવાના કારણે કે બીમાર હોવાના કારણે અવાજમાં કેટલીક વાર બદલાવ આવી જાય, તો એને હોર્સ વોઇસ કહેવાય. ફ્યુરીઝ, ગ્રીક માઇથોલોજીમાં એક ફ્યુરીઝ નામના દેવી દેવતાઓની વાત આવે, એમાંની કેટલીક વાત છે. સ્પિરિટ્સ ઓફ પનિશમેન્ટ્સ. ફ્યુરી એટલે આમ તો ગુસ્સો, તો ગુસ્સાની દેવી કોઈ હોય તો એને કહેવાય સ્પિરિટ્સ ઓફ પનિશમેન્ટ. ઇન્ડિગ્નન્ટલી, હવે બીજો શબ્દ કંઈક એવો જ આવ્યો છે. ટુ બિહેવ ઇન એન એંગ્રી ઓર એનોઇડ વે એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ સમથિંગ પરસ્યુડ ટુ બી અનજસ્ટ. ટુ બિહેવ ઇન એન એંગ્રી ઓર એનોઇડ, આ બંને શબ્દો સરખા છે. ઇન્ડિગ્નન્ટલી, ગુસ્સાથી બિહેવ કરવું, વર્તન કરવું. કોઈ આપણને લાગે કે આપણને અન્યાય થઈ રહ્યો છે, ત્યારે આપણે જે બની જઈએ એ ઇન્ડિગ્નન્ટ હોઈએ. એટલે આપણને અન્યાય થયો છે એની સામે આપણે ગુસ્સો કરીએ, દેટ ઇઝ ઇન્ડિગ્નેશન. સલનલી, ઇન એ બેડ મૂડ. બહુ ખરાબ મૂડ હોય ઘણીવાર આપણે સલન કહીએ, અને સલન એવો મૂડ છે. પરપેચ્યુઅલ, નેવર એન્ડિંગ, ક્યારેય અંત ન થાય. ફરીવાર યાદી આપું કે આના સ્ક્રીનશોટ્સ લેજો. ન્યુસન્સ, સમથિંગ ઓર સમવન દેટ કોઝિસ એનોયન્સ, ઇન્કન્વીનિયન્સ ઓર મેક્સ લાઈફ મોર ડિફિકલ્ટ. ન્યુસન્સ એટલે દૂષણ, આપણા જીવનને જે આમ થોડુંક દુષ્કર બનાવી દે એને આપણે ન્યુસન્સ કહીએ. કોઈ સ્થળે જઈને ખૂબ વાસ આવતી હોય તો એને ન્યુસન્સ કહેવાય. કોઈ બહુ જોરથી સંગીત વગાડતું હોય તો એને ન્યુસન્સ કહેવાય, જે કાનને ગમે નહીં એવું. પ્રિજ્યુડાઇસ, ત્યાર પછીનો શબ્દ. પ્રિજ્યુડાઇસ એટલે પૂર્વગ્રહ, કોઈ વિશે આપણા મનમાં પહેલેથી કેટલીક ધારણાઓ કરી લેવી. કેટલાક શબ્દો માત્ર હવે તમારે વાંચવાના છે, બધા નહીં વાંચવું. જોઈ જાઓ ધ્યાનથી. અનબાઉન્ડેડ, indiscretion, ornamental, impertinent, recent, unsightly, self-conscious, unduly. હજી એક પેજ આવશે. neglect, to give little or no attention to someone or something. backward, પાછા પગલા. જીયર, મજાક કરવી. ક્લમઝી, ડ્રેન્ચ્ડ, અત્યારે વરસાદની સિઝન છે તો આપણે જે પલળી જઈએ, ખૂબ વરસાદ આવે ને ખૂબ પલળીએ, એને ડ્રેન્ચ્ડ કહેવાય, વેરી વેટ. કોન્સ્ટેબલ, એ પોલીસમેન ઓફ ધી લોએસ્ટ રેન્ક. ફ્લશ્ડ, become red or hot as a result of illness or emotion. આપણે ઘણીવાર આવેગમાં હોઈએ ત્યારે કે બાંધા હોઈએ ત્યારે આપણા ચહેરાના રંગ ઢંગ બદલી જાય, એને ફ્લશ કહેવાય. ક્રિટિકલ, સિરિયસ. ફેધમ, ફેધમ એટલે એક ઊંડાઈનું માપ છે. પાણીમાં જ્યારે આપણે હોઈએ, અંદર જઈએ ત્યારે 1 ફેધમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 feet. 6 ફૂટ ઊંડા જઈએ એટલે 1 ફેધમ ગણાય. શેક્સપિયરે એક કાવ્યમાં લખ્યું, ફૂલ ફેધમ 5 thy father lies and his bones are coral made. આવું એક સરસ મજાનું કાવ્ય શેક્સપિયરે આપ્યું, એમાં ફેધમ શબ્દનો સરસ ઉપયોગ થાય છે. ફૂલ ફેધમ 5 એટલે 30 ફૂટ તારા પિતાજી નીચે પાણીમાં અંદર દટાઈ ગયા છે. એન્ડ હિઝ બોન્સ આર કોરલ મેડ, હવે એના હાડકાઓ છે કોરલ બની ગયા છે. કોરલ એટલે પરવાળા બની ગયા છે. અહીંયા પણ ફેધમની વાત આવે છે તો કંઈક એની નદીમાં પાણીની ઊંડાઈની પણ વાત આવશે વાર્તામાં. એજિટેશન, એ સ્ટેટ ઓફ એન્ઝાઇટી. તો આ રીતે આ બધા અઘરા શબ્દો તમારી સામે અહીંયા મૂક્યા છે. હવે સમરી ઓફ ધ સ્ટોરી. વાર્તાની સમરી શું છે? વાર્તા શું છે? The story begins against the backdrop of a rural setting in a village nearby Calcutta, modern day Kolkata.
પહેલાં એ નામ હતું કલકત્તા હતું, આજે એ કોલકાતા કહેવાય છે. કલકત્તાની બાજુમાં આવેલા એક ગામડામાં નદી કિનારે એક ઘર કુટુંબ રહેતું હોય એની આ વાત છે આખી. રૂરલ એટલે શું? તો ગ્રામ્ય, ગ્રામ્ય પરિવેશમાં, ગ્રામ્ય બેકગ્રાઉન્ડમાં લખાયેલી આ વાર્તા છે. પછી એ કલકત્તા પણ આવે છે. ધ પ્રોટેગોનિસ્ટ, પ્રોટેગોનિસ્ટ એટલે શું? પ્રોટેગોનિસ્ટ એટલે વાર્તાનું મુખ્ય પાત્ર, નાયક. ફટિક, ફટિક ચક્રવર્તી is carrying out acts of mischief with his friends. ફટિક નામનું એક બાળક છે, એ વાર્તાનો નાયક છે અને ખૂબ તોફાની છોકરો છે. છોકરાઓને તોફાન ન હોય તો છોકરાઓ ન કહેવાય, એમ ફટિક પણ તોફાની છે, એક સરળ પાત્ર છે. He enters into a quarrel with his younger brother માખન. પોતાના નાના ભાઈ માખન સાથે એને કાયમ ઝઘડો ઊભો જ હોય. After all this happens, a boat carries a middle-aged man with grey hair and dark moustache to the shore. નદી કિનારે રમતા હશે આ બાળકો અને ફટિકને માખણને ઝઘડો તો હોય જ છે. ત્યારે કોઈ એક બોટ આવે છે એ નદીમાં. એ બોટમાં એક મધ્યમ વયના માણસ એમાંથી ઉતરે છે, વિથ ગ્રે હેર, વાળમાં ધીરે ધીરે સફેદી આવતી ગઈ છે, અને ડાર્ક મુસ્ટાચ. એમની મૂછો છે એ ખૂબ ડાર્ક, પણ એમના વાળ છે ધોળા થઈ રહ્યા છે. ટુ ધ શોર, એ કિનારે ઉતરે છે. ધ મેન આસ્ક્સ ફટિક ધ whereabouts ઓફ ચક્રવર્તીઝ, બટ ધ યંગ લેડ રિફ્યુઝિસ ટુ આન્સર. પેલો માણસ જે ઉતરે છે એ માણસ પૂછે છે કે આ ચક્રવર્તી એનો પરિવાર ક્યાં રહે છે. એટલે ફટિક છે તોફાની છોકરો છે, ટીખડી પણ છે. એટલે આ બહારના આવેલા કોઈ મહેમાન છે, આ ગામમાં આવ્યા છે, ગામ તો નાનું હોય તો એ મજાક ખાતર ના પાડી દે છે કે મને ખબર નથી. લેટર ઇટ ઇઝ ડિસ્કવર્ડ ધેટ ધ મેન ઇઝ નન બટ હિઝ મેટર્નલ અંકલ બિશંબર. પણ જેને પોતાનું એડ્રેસ આપવાની ના પાડે છે, કોઈ એડ્રેસ સમજાવવાની ના પાડે છે, એમ ફટિકને થોડી વાર પછી તરત જ ખબર પડે છે કે આ વ્યક્તિ જે આવ્યા ગામમાં એ બીજા કોઈ નહીં પણ એના પોતાના જ મામા હતા. તો આવી એક સરસ ઘટનાથી વાર્તાની શરૂઆત થાય છે. આ વાર્તાની શરૂઆત આ પ્રકારની છે. તમારી ટેક્સ્ટબુકનું પહેલું યુનિટ એનો થોડોક ભાગ મેં તમારી સામે અહીંયા મૂકવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. વાર્તા આખી આજે પૂરી નહીં કરીએ, અહીંયા હવે થોડી વાર માટે રોકાઈએ. તમારું બીજું લેક્ચર શરૂ થાય એની તમે રાહ જુઓ. ઇન ધ મીન ટાઈમ આઈ વિશ યુ ઓલ ગુડ લક. હવે કદાચ પછી આપણે કોલેજમાં જ મળીશું, ત્યારે આ વાર્તાને આ રીતે પણ આગળ લઈ જવાની હશે તો આ રીતે, અથવા કોલેજમાં મળીશું તો કોલેજમાં, એ રીતે આપણે આગળ આ વાર્તાને લઈ જઈશું. આજે અહીંયા રાખીએ. ફટિક છે એ મહેમાનને એડ્રેસ સમજાવવાની ના પાડે છે, પણ એ પોતે ઘરે પહોંચે છે ત્યારે જુએ છે તો એના મામા એ જ એને એડ્રેસ પૂછતા હતા જેને એ પોતે આજે સમજાવવાની ના પાડતો હતો. તો આ રીતે એ વાર્તાને અહીંયા આપણે વિરામ આપીએ અને આગળની કાર્યવાહી પછીથી આપણે શરૂ કરીશું.